ждет заключительная часть нашего вечера. Это целительный сеанс от 1000 болезней. И сейчас каждому из вас очень приятная процедура. А сейчас вам нужно будет просто расслабиться. Я понимаю, что это очень сложно. Потому что в нашей жизни мы очень редко умеем расслабляться. Кто умеет расслабляться? Поднимите руку. Protokolli küsib, et ma saan aru, et see on raske niimoodi täielikult ära lõdvestada, sest meie tavapärases elus igapäevaelus kasutame seda hästi vähe. Et siis, kes oskab täielikult ennast ära lõdvestada, näidake, tõstke käe. Кто умеет расслабляться? Kes oskab lõdvestuda? Никто. Ja on. Lisake pikaridel on niimoodi mugavam. И сейчас каждый из вас почувствует то состояние, которое чувствует человек, который голодный, но оно будет... Все зависит от вас, насколько оно будет глубоким. Nüüd on niimoodi, et igaüks hakkab teid tundma sama seisundit, mida tundis seda naisterahvast, kes oli siin meil kinnisambana. Kuivõrd tugev saab olla see tunne, et see oleneb teist endist, sellest, kuidas te suudate vastu võtta või vastuda. Поэтому, пожалуйста, откройтесь этому сеансу, откройтесь этой силе Алтая, тех духов, помощников, которые находятся со мной, которые в Сибири приехали сюда в Тарту для того, чтобы помогать каждому из вас. Sellepärast Shambhudari palub, et palun avage ennast, avage nendele jõududele, nendele vaimudele, mis on tulnud Shambhudariga koos Altaist siia, selleks, et teid tervendada. Сейчас будет играть особенная музыка алтайская, которую пишет мой просветленный учитель, шаман. Muusika, mis hakkab kohe tulema, on eriline Altai muusika, kelle autoriks ja komposiitor, mida on kokku komponeeritud Shambhudari isiklik õpetaja Altaist. Который помогает здоровье в первую очередь. Kvaliteet, mida esimesena kõige rohkem see muusika kohale teob, on tervis. Также я буду использовать некоторые шаманские инструменты. Samuti kasutab Shambhudari mõned šamani instrumente mõningaid. Хорошо, прекрасно. Сейчас, пожалуйста, прикройте свои глаза. Pange ilusti silmad kinni, lõdvestuge. Выпрямите свой позвоночник. Совершите глубокий вдох. Hingake sügavalt sisse. И выдох. Hingake sügavalt välja. Давайте совершим еще один глубокий вдох. Teeme veel ühe sügava sissehingamise. Еще один глубокий выдох. Ja veel ükskord hingame hästi sügavalt välja. Еще один вдох. Veel kord hingame sisse. И выдох. Välja. Rahulikult sügavalt. Почувствуйте, как сейчас ваше прекрасное тело начинает постепенно расслабляться. Tunnetage, kuidas praegu kantud hetkel teie imejuskkeha hakkab vaikselt lõdvestuma. Rahulikult. Расслабляются ноги, Lõdvestuvad jalad, расслабляются бедра, lõdvestuvad puusad, живот. kõrv. Приятная волна расслабления заполняет грудную клетку. Meeldib lõdvestuse laine vaikselt näidata ja linnakohti. Расслабляются плечи, Lõdvestuvad teie õlad, расслабляются руки, lõdvestuvad teie käed, кисти, teie käevahad, расслабляется шея. lõdvestub teie kael. И приятная теплая волна расслабления
входит в голову. ja hästi soe ja mõnus lõivastumise laine siseneb teisse läbi pea И сейчас все тело наполнено теплой, приятной волной расслабления. kogu pea ja kogu keha on teil täidetud selle sooja, mõnusa lõõvastamislainega. Почувствуйте, как вам приходит состояние покоя, Tunnetage, kuidas teile siseneb rahuseisund, täpselt samamoodi peast sisse, laine üle kajal laiali, состояние умиротворения, rahulolu ja õnnistuse tunne ja seisund, гармонии, harmoonia, любви, armastuse, благодати. tänulikkuse seisund. И сейчас это состояние начинает увеличиваться. Ja nüüd see seisund hakkab võimenduma, kasvama ta sees. Появляется внутри свет, Sees hakkab valmiga moodustama ja ilmnema valgus, который начинает вытеснять все слабости, mis hakkab välja tuluma, välja tõrjuma teist kõik teie nõrkused, стресс, stressi, депрессии, depressiooni, какие-либо болезни, ükskõik mis laadi haigused, какие-либо сложные ситуации в жизни, ükskõik mis laadi keerulised situatsioonid, mis esinevad teie elus, которые мешают вам достигать ваших целей, ваших желаний. kõik, mis seavad teil saavutada oma eesmärke, täita oma soove, Уходит вся суета, kaob kõik igapäevamu mõju, беспокойство, tuleb sisse rohu, какие-либо напряжения. ükskõik mis laadi pinged eemalduvad. И сейчас с каждым выдохом выдыхаете из себя все лишнее. Ja nüüd iga hingetõmbega valgust sisse, iga välja hingamisega hingate endast välja, mis on ülejäänud, mis teid segab. Слушая шаманский инструмент, Kuulaja, kuula šamaani instrumenti, šamaani trummi, очистите себя, очистите свою жизнь. puhastage ära iseenda, puhastage ära oma elu.
вас освободилось много мест. Tunnetage nüüd, kuidas teie sees on vabanenud hästi palju ruumi. И сейчас к вам будет приходить самые светлые состояния. Ja nüüd sellesse vabasse ruumi, mis on teie sees, teie sisse, hakkab tulema kõige valgemad ja helgemad seisundid. Сейчас вы naполняетесь состоянием любви, Te hakkate täituma armastuse seisundid, гармонии, harmoonia, счастья, õnne seisundiga, успеха. eduga. К вам приходит удача. Teie juurde tuleb edu ja õnnestumised. Все, что вы задумали, у вас получается. Teil õnnestub kõik ja tuleb välja kõik, mida te olete mõelnud ja soovinud. Уходят все препятствия на пути. Kõik takistused, mis on teie teel olnud, lähevad ära. Внутри вас открывается сердце, Teie sees avaneb süda, открывается доброта, avaneb headus. приходит уверенность, Teile tulevad tagasi enesekindlus, гармония, harmoonia, крепкое здоровье, tugev tervis, бодрость, активность. aktiivsus, reipus. И сейчас я буду играть на древнем шаманском инструменте. Ja nüüd, kui Šakunari mängib viitses, on Почувствуйте, как вы притягиваете все то, что необходимо в вашей жизни. tunnetage, kuidas te tõmbate endale ligi ja hingate sisse kõike seda, mida on teil vaja selles elus. Как вы притягиваете силу, Kuidas te tõmbate endale ligi jõudu ja väge. откройтесь и примите энергию. Sisenevale energiale ja võtke see vastu. Kõik see, mis teil on vaja selle töös. Hingate sisse ja jäitage selle vaja.
Почувствуйте прилив сил, бодрости. Почувствуйте, как к вам пришла радость, счастье, вдохновение. Любовь, удача. И все это теперь останется с вами. И будет присутствовать в каждом вашем дне. И сейчас, когда я досчитаю до 3, вы откроете глаза и выйдете из измененного состояния сознания. Ваше настроение будет приподнято, иммунитет окрепнет, тонус повысится, вы будете чувствовать себя здоровыми, энергичными людьми. И будете делиться своим счастьем, добром с другими людьми. Итак, внимание. 1, 2, 3. Пожалуйста, откройте свои глаза. Сделайте свободные вдохи и выдохи. Можете подвигать своим телом. Можете потрогать своего соседа. Хорошо, прекрасно. И сейчас, наполнившись таким прекрасным состоянием, мы же собрались здесь для того, чтобы совершать добрые дела, помогать детям, помогать ближним. И сейчас, пожалуйста, повернитесь к тому ближнему, который находится рядом с вами, и скажите какой-нибудь комплимент, какое-нибудь хорошее слово, пожелайте что-нибудь хорошее этому человеку. Даже если вы этого человека видите в первый раз. Ну что ж, и сейчас добра у нас стало больше. Светлана, переведите, пожалуйста. И сейчас у нас добра стало гораздо больше. Кто-то не может остановиться даже. Да. Дорогие, хочу вам сказать о том, что во время сеанса был очень сильный и мощный знак. Во время сеанса мой лучший друг, мой самый сильный предмет силы, это шаманский бубен, он упал. Tänase seansi ajal kõige suurem Šakumbalisse võetuna šamaani tseremooniate kõige truum ja tugevam eser, šamaani truum kukkus maa taha. И когда падает бубен, это говорит о том, что он живой. Siis kui truum kukub maa, kui see on šamaani truum,
see räägib sellest, et ta on elus. И это значит, что он взял какую-то очень серьезную болезнь, ситуацию у какого-то человека здесь в зале. See tähendab ka seda, et Jumm on võtnud enda kanda mingisuguse kas väga tugeva haiguse või mingisuguse väga keerulise situatsiooni kellegi, kes viibib siin saalis. Который совершал в своей жизни множество добрых дел, но этого не замечал, и поэтому такой умер. See on inimene, kes on teinud oma elus väga palju heategevust, aga pole seda tähele pannud ja sellepärast on siis juhendajate poolt selline kingitus kellelegi. Сейчас, смотря на ваши ауры, я вижу, как они посветлеют. Aga ma vaatan praegu teie aurasid ja näen, kuidas nad on helendama hakanud. Очень много груза, какой-то грусти, непонятно откуда взявшейся. Väga palju kurbust oli kuskil tulnud mingisugust. Поддерживайте, пожалуйста, это состояние, которое вы говорили. А поддерживать его можно очень просто. Korral väga paluti, et üleval hoida ja kasvatades seda seisundit, mida täna saite endas tunda. Seda on hästi lihtne teha. Первое, это, конечно же, я вам как шаман скажу, больше быть в природе, особенно на местах силы. Esimene soovitus šamaani poolt, nüüd ka nagu šamaan, on see, et käige rohkem looduses ja külastage rohkem veehaike. Ну и также помогать друг другу хотя бы до грустно. Samuti teine on see, et aidata üksteist kas või hea sõnaga, aga aidata üksteist. Ну и, конечно же, дорогие женщины, вы это состояние можете поддержать, придя на завтрашний мастер-класс, придя на семинар, на выходных, о котором вам чуть позже расскажут. Ja armsad naised, teie saate seda sellist veel ausalt ennast hoida ja tugevdada, kui te tulete homme meisterklassi ja või siis nädalavahetuse seminarile, millest räägitakse natukene hiljem, trükkimisel. Потому что завтрашний мастер-класс он будет проведен во имя помощи Тарtusскому детскому приюту. Sellepärast, et homne meisterklass, mis on jällegi hea ebajuhuslik, et seda tehakse selleks, et aidata Tartu lasteaedade. Поэтому средства, которые вы пожертвуете, они также пойдут на помощь детям. Nii et И vahendid, mida Казахскому фонду Astma Baby. Nii et vahendid, mida te sinna toote, mida te seal annetate, nad lähevad siis Tartu kooli, nad lähevad hariduslastele, siia Tartu kodakogule või lastekogule ja samamoodi siis Kasahstani Astmatuliste laste seltsile. А сейчас, перед тем, как передать слово Рус, да, я хотим провести для вас такую шаманскую феерию и подарить вам подарок. Ja nüüd on siis enne, kui sõna on kas edasi Rutile, meie arvud külased soovivad läbi šamaani lateri ja jagada teile väga mõistlikku kingitusi. И сейчас сила покажет, духи покажут на того, кто действительно в своей жизни очень много старался, делал каких-то, может быть, мелких, добрых дел, который заслужил эту силу, заслужил этот подарок. Kuna on šamaanid, siis nad näevad vaevalt märke ja nüüd märkide väed näitavad, kes on teinud võib-olla hästi palju märkamatuid ja tegusid, mida ka ei märka ja kes on tõesti välja teeninud, sest nende avaldus on tegelikult kingitusi. Хорошо, прекрасно. И для начала я хочу передать подарок. Это книга «Тайны мертвых», которую я сегодня вам рассказывала. Это пособие для живых. Seadutan alustuseks Lõpulari tahab edasi anda selle raamatu, mis on tema käes, millest ta on enne rääkinud. Raamatu nimi on siis Taine mörgud on meie keeles, mis tähendab siis surnute saladused, aga raamat on tegelikult teravapere. Я являюсь главной героиней этой книги. Lõpulari on selle peapealkirjaks, seal on nüüd juba need lapsepõlvepiidid, millest enne rääkis. Слава тоже является героиней. И если живой человек прочитает эту книгу, он решит все свои проблемы. Lõputavad selle kohta niimoodi, et kui inimene loeb läbi selle raamatu, ta on võimeline lahendama kõik probleemid. Можно сказать, что это настоящая инструкция для того, чтобы как нужно жить, чтобы не пожалеть, жить такую яркую жизнь, наполненную
удостоиться такого ja seda приза. auhinda on väärt. И это Инга Кассе. Inga Kase. Так. Поздравляем! Я желаю вам, чтобы эта книга действительно изменила вашу жизнь, дала вам толчок, энергию, силу. У вас было очень сильное намерение. Soovin, et see raamat tõesti muudaks teie elu, annaks teile Следующий приз – это книга для самых лучших, самых божественных, самых романтических отношений, которые вообще только могут быть. järgmine raamat on järgmine liiduse raamat selleks, millised siis saavad kõikide kõige parematele, kõige romantilistele, kõige jumalikumale suhetele vahetumise valmis üks olemas laul. See on täpselt samamoodi jälle siis Juhel. Mitte ettekirjutus, vaid Juhel. Книга «Рассвет в Либеранге» – это реальные истории настоящих преподавателей, шаманов. Кто-то стал международным тренером по отношениям, кто-то стал по астрологии. У каждого разный свой путь. И здесь описаны их лекции, их опыт и о том, как нужно вообще жить и с удовольствием строить правильные отношения с женщинами и с мужчинами. И raamat on siis Lürangi koolituslik, see on, kes on seal ja raamatusele saab siis да, это знакомое имя у нас опять появилось. Кто-то очень много добрых дел совершает. Это Маргит Келдо. Сила видит активных людей. nagu sa ütled selle kohta, vägi näeb aktiivseid inimesi. А Маргит, что вы у нас в прошлый раз выиграли? Mis ta eelmine oli? Вы у нас выигрывали что-то. Вы выиграли, я вам потом расскажу. Te olete midagi võitnud. Ma pärast räägin teile. Итак, наш следующий приз Meie järgmine auhind это мой авторский диск «Тотальное вступление» называется. Это как раз то, что мы с вами делали. Это сеанс «Ют», который нужно слушать по вечерам, особенно когда вы пришли с работы усталыми, чтобы расслабиться и утром встать обновленным человеком. see on seesama, mida ma tegin enne, juhiseans. mida tuleb kuulata õhtul, siis kui te olete väga ära pesnud, et hommikul saaksite üles tõusta ja tõesti sinna leikuna tugevama. Сила снова видит активных. Итак, обладателем этого приза становится Ревика Лакс. Дорогая Ревика, прекрасная, пусть этот диск, эта энергия поможет вам всегда быть наполненной силой и достичь своих целей. Kas see ka praegu hakkab teile alati käima käega ja saavutada oma И следующий наш приз – это музыка, глагол воздействия, который написал мой учитель на раскрытие ясновидения. järgmine plaat on siis muusika ja komponeerinud ja kirjutanud Žakomar isiklik õpetaja ja mis on suunatud selle nägemise avamisele. Признавайтесь, кто хочет раскрыть третий глаз? Tuleb veel vaadata, kes tahab kolmandat silma. Смелее тянем руки. А для чего нам нужно раскрывать Aga третий? milleks meil on vaja kolmandat Чтобы silma видеть, avada? где там мне муж изменяет. Et nii, aga kus mulle siis Или что там делает сосед за стенкой. või mida sa tahad, kas mulle mees teeb siin midagi või siis kui ta midagi naabrit sööb. Итак,
Обладателем этого очень сильного приза становится Нелли Сому. Вы хотите раскрыть третий глаз? Намерение. Вам нужно эту музыку слушать каждый вечер перед сном. Можете ночью и ставить что-то вибрации, и у вас пожалуйста, будьте счастливы. Hoidke oma kavatsust ja teil on vaja kuulata iga õhtu enne magama jäämist. И сейчас очень такой, я даже не могу сказать, это настолько сильный подарок для человека. Это 50% скидка на семинар, который состоится на этих выходных, очищение кармы рода. Sellel nädalavahetusel toimub seminar karma suguvõsa ja see, kes selle praegu võtab, saab siis hinnaparandust 50%, et teil on kinkeraad poolele selle maksumusele. А можно помощь, пожалуйста? Смотрите. Нужно какой-то загадочный. Tuleb vist ju. Ma alguses sain aru. Jah. 1984 on sündinud. Ei, 19 ja 54 aastat sündinud. Sobib veel? 19... А кто это? Kelle telefon on lõpeb 462? По номеру. Пришел этот подарок, вы его должны подарить той женщине, которой вы пожелаете счастья. У вас есть подарите ей этот подарок. И следующий наш подарок – это 30% скидка на семинар очищения кармы рода, и получает ее Майве Карл. Järgmine kinnitus on siis 30% allahindlus selle seminari, mis tundub ja saab Майве Карл. Maile Karu. Вам подарок. Постарайтесь всеми силами попасть на этот семинар. Это вам. Так, наш последний баг призом это 20% скидка на индивидуальную сессию. On 20% allahindlus siis individuaalsele vastuvõtule, individuaalsele sessioonile ja neid saab. И получает ее Релика Лав. Вы видите тактильно. У нас Релика получила подарок в прошлый раз. Нет, сейчас. Пожалуйста. Так. Итак, Хейди Кассе. Пожалуйста, Хейди.
вас за то, что вы здесь, за то, что мы поделились едой, за то, что мы создали для там такую добрую атмосферу. Nüüd tahetakse kõiki teid kodukorda kõiki tänada kõige selle eest, et te siia tulite. Et selle ilusa imeluse õhtu eest, selle eest, et seda on Tartu linna sellise hea mõnusa atmosfääriga. Tarkunda oli leidlikud lapsed. И до новых встреч! Ja uute kohtumisteni. И Руть, пожалуйста, расскажите все людям, донесите до них информацию. Спасибо большое. Ruth räägib siis minu poolt on tänaseks kõik. Bravo.